Good afternoon, everyone. Our today's lecture is on power factor and its significance. Power, that is in the active power, reactive power, apparent power, and the power factor. Similarly, the definition of impedance and the impedance triangle. These are the some basic parameter related to your AC fundamental. Also, the definition of form factor and the peak factor. Firstly, power factor. There are basically three definition of power factor. One which is obtained from your formula of R upon Z. Cos phi is equal to, our formula is व्हाइट बोर्ड शेअर करते मी स्प्रे झाला की सांगा मला. Whiteboard is visible to all of you. Yes, ma'am. Fine. Okay. Our first formula for the power factor is cos phi is equal to, from your RLC series circuit or RL series circuit, cos phi is equal to R upon Z. That is, it is the ratio of resistance to the impedance. Power factor is defined as the ratio of resistance to impedance. Clear for definition? Participant clear? This one is the first definition, ratio of resistance to impedance. Clear up to this? Yes, ma'am. Then we have to draw the phasor diagram. That means we have taken as a voltage as a reference vector. And if there is an inductive circuit, current is lagged to that voltage. And in between this voltage and current, we note the angle phi. And then our formula is cos phi. Then the definition of power factor is such that cosine of angle between voltage and current. Cosine of cos आहे म्हणून त्याला वर्ड काय यूज केला ॲज अ कोसाइन angle between voltage and current is called as a power factor, or power factor is defined as cosine of angle between voltage and current. Clear? Second definition. This one the second definition. Participant clear this? Yes, ma'am. Okay. First definition is the ratio of resistance to the impedance, and second one definition is the cosine of angle between voltage and current. Then our third definition, cos phi is equal to, cos phi is equal to active power. आता मी पॉवर ट्रायंगल वरनं पण कसं येतं हे सांगणारच आहे तुम्हाला, पण हा फॉर्म्युला इथे मी तुम्हाला पहिले सांगते. ऍक्टिव्ह पॉवर अपॉन apparent power divided by apparent power. फॉर्म्युला जर सेंटेन्स मध्ये कन्वर्ट केला तर काय, इट इज द रेशो ऑफ active power to the apparent power. These are the three definition of power factor. First one, it is the ratio of resistance to impedance. Second one, this one is the actual definition. This is cosine of angle between voltage and current. And third one, it is the ratio of active power to the apparent power. Active power ला आपण ट्रू पॉवर असं पण म्हणणार, त्याला और ऑब्लिक काय नेम आहे, ट्रू पॉवर. Clear? Three definition of power factor. Yes. Okay. Then significance of power factor. That is the importance of power factor. सिग्निफिकन्स काय मग पॉवर फॅक्टरचे, जर पॉवर फॅक्टर लॅगिंगला गेला तर आपलं जे काही याचा रेट आहे, टॅरिफचा रेट आहे, तो इन्क्रीज होतो किंवा लॉसेस क्रिएट होतात सिस्टीम मध्ये. मग ते अवॉइड करायचे असतील तर आपल्याला पॉवर फॅक्टर हा
युनिट टुवर्ड्स युनिट हवा असतो, म्हणून आपण कॅपॅसिटन्स कनेक्ट करतो आणि तो लॅगिंगचा पॉवर फॅक्टर लिडिंग मध्ये कन्वर्ट करतो आणि मग तिथे आपले जे काही लॉसेस होणारे सिस्टीम मध्ये ते अवॉइड करतो. देन आवर नेक्स्ट कन्सेप्ट इज दी इम्पेडन्स. देन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ इम्पेडन्स. प्रिव्हियस लेक्चरला इम्पेडन्सची डेफिनेशन मी सांगितली. इम्पेडन्स इज डिनोटेड बाय झेड. काय इम्पेडन्सची डेफिनेशन? पार्टिसिपंट आवाज येतोय? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, then tell me the definition of impedance. It is denoted by Z. मग definition काय आहे? It is the summation of R plus JXL. म्हणजे दोन्ही रेजिस्टिव्ह पार्ट आहे. मग काय येईल त्याची actual definition? In simple language, it is also opposition to flow of an electric current. The total opposition to alternating current by an electric circuit. काय फॉर्म्युला काय आपला? टेल मी. Z is equal to, participant reply fast. Z is equal to R square plus JXC or JXL. R स्क्वेअर नाहीये. ज्यावेळेस आपण मॉड झेड घेतो त्यावेळेस R स्क्वेअर होतो. R R plus प्लस J into XL. ओके J इंटू आयदर एक्सेल और एक्सी आपल्या कन्व्हिनियन्स नुसार. मग आर म्हणजे काय? रेजिस्टन्स. इट ऑल्सो ऑपोजिट द फ्लो ऑफ करंट. एक्सेल इज द रिएक्टिव्ह रिएक्टिव्ह Inductance. ओके. दोघांचं काय आहे? दोघांची समेशन आहे. म्हणजे तो काय आहे की इट इज ऑल्सो दॅट इज द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय सर्किट टू फ्लो अँड इलेक्ट्रिक करंट. करंटला अपोज करण्यासाठी जो काही टोटल आहे दॅट इज हा रिॲक्टन्स आणि तुमचा हा रेजिस्टन्स. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आणि हा रेजिस्टन्स दोघांची ऍडिशन केली की इम्पेडन्स क्रिएट होतो. पण दोघांचं फंक्शन काय आहे? रेजिस्टन्स इज ऑल्सो ऑपोजिट दी फ्लो ऑफ करंट. Inductive reactance is also opposite the flow of current. Then Z is nothing but दोघांचं फंक्शन ते येतं. Z चं पण फंक्शन ऑब्विसली काय असणार आहे? टू ऑपोजिट दी फ्लो ऑफ करंट. पण ऍक्च्युअल डेफिनेशन काय आहे? The total opposition offered by circuit, total opposition offered by circuit to flow an electric current or to flow an alternating current. Clear? समजलं का स्टुडंट? Yes, ma'am. Okay. Then formula for Z is equal to R plus JXL. Then from that, this equation if we represent in terms of ट्रायंगल, तर मग त्यावरनं जो ट्रायंगल क्रिएट होतो त्याला आपण इम्पेडन्स ट्रायंगल म्हणतो. तो इम्पेडन्स ट्रायंगल इथे मी तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवतो. Horizontal sign or horizontal line represent the resistive part, that is the R. For that resistive part, there is a perpendicular vector and it is denoted by XL or XC. हा perpendicular vector आपण इथे ड्रॉ केला. It is the XL. And addition of R plus XL is nothing but your Z. या दोघांची ऍडिशन केली तर हा इथे आपल्याला काय भेटलेला आहे? Z. And the angle between R and Z is denoted by phi. इथे हा phi रिप्रेझेंट होतो आणि हा तुमचा इथे 90 degrees angle. Resistive part is always drawn horizontal. Then that resistance part perpendicular vector is the your XL and addition of XL and R is equal to your Z. मग यानंतर आपण याचा जर cos phi चा रेशो जर याला अप्लाय केला, cos phi is equal to
काय असं ट्रिग्नोमेट्री मध्ये कॉस फायची हे टर्म्स? स्टुडंट, ट्रिग्नोमेट्री मध्ये कॉस फाय मीन्स विच साइड अपॉन विच साइड? Opposite upon hypotenuse. क्लिअर कर सांगा काय? Adjacent side Opposite upon Adjacent upon hypotenuse. ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनियस. अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनियस म्हणजे साइन असतो आधी. कॉस मीन्स काय? ऍडजसंट साइड. मग ऍडजसंट साइड कुठली इथे? आर. मग तो तुमचा आर आला न्यूमरेटरला. हायपोटेनियस इज युअर झेड. दॅट्स वाय द इक्वेशन ऑफ कॉस फाय इज इक्वल टू आर अपॉन झेड हे आपण या इम्पेडन्स ट्रायंगल वरनं कन्सिडर. The triangle which represent the relationship between resistance, inductive reactance and impedance is known as impedance triangle. Definition समजली? The triangle which shows the relationship between R, XL and Z is called as the impedance triangle. Clear? Clear Yes, participant? ma'am. Okay. Then Yes, next ma'am. okay, ठीक है. Then our next is the concept of power, and that is the active power, reactive power and apparent power. Then power is nothing but, or the active power is nothing but the power which is actually consumed by load. तुमच्या घरामध्ये फॅन आहे, ट्यूब्स आहे, लॅम्प आहे, फ्रीज आहे, हे सगळे डिव्हाइसेस आहे. इट इज अ इलेक्ट्रिकल कंपोनंट. त्या कंपोनंटने ऍक्च्युली किती पॉवर कंझ्युम केली, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे एमएससीबी कडनं पॉवर आली आणि ती तुमच्या इक्विपमेंटने ऍक्च्युअल मध्ये किती कंझ्युम केली. इट इज नथिंग बट युअर ऍक्टिव्ह पॉवर. द पॉवर विच इज ऍक्च्युअली कंझ्युम बाय युअर लोड इज कॉल्ड ॲज अ ऍक्टिव्ह पॉवर. समजलं? ऍक्टिव्ह पॉवर इज डिनोटेड बाय पी and its formula is equal to P is equal to V I cos phi. अदर टर्म्स मध्ये आपण याला काय म्हणतो? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्होल्टेज करंट अँड कॉस फाय. बट ऍक्च्युअल डेफिनेशन काय आहे? द पॉवर विच इज ऍक्च्युअली कंझ्युम बाय लोड इज कॉल्ड एज ऍक्टिव्ह पॉवर. क्लिअर? डिव्हाइसेस जे कनेक्टेड डिव्हाइसेस त्याला आपण लोड म्हणणार. मग त्या लोडनी जेवढी पॉवर ऍक्च्युअल मध्ये कंझ्युम केली ती झाली तुमची ऍक्टिव्ह पॉवर. समजतंय का? Yes, ma'am. Okay. It is denoted by capital P and its unit is watt or kilowatt. Watt or kilowatt. Unit of active power. Then second one is the reactive power. Reactive power is nothing but the power which is flow from source to load and load to source. म्हणजे सोर्स काय आहे तुमचा एमएससीबीचं समजा जनरेटिंग स्टेशन, तिथपासून पॉवर लोड. लोड मीन्स काय? आपल्या घरामध्ये जे डिव्हाइसेस कनेक्टेड असतील त्या सोर्स पासून लोड कडे पॉवर येणार आणि लोड कडून परत सोर्स कडे ट्रान्सफर होणार. ती ऍक्च्युली कंझ्युम होत नाही, ती फक्त लोड कडून सोर्स कडे आणि सोर्स कडून लोड कडे ट्रान्सफर होते. द पॉवर विच इज फ्लो फ्रॉम लोड टू source and source to load is called as the reactive power. Reactive power is denoted by capital Q. It is denoted by capital Q and its formula is V I sin phi. V I sin phi. Other terms मध्ये आपण याचे डेफिनेशन कसं म्हणतोय? It is the product of voltage, current and sin phi. It is the product of voltage, current and sin phi. And its unit is kVAR. K आपण नंतर लावतो. सपोज के ला आपण इथे इरेज करू. V व्होल्ट एम्पियर रिएक्टिव्ह असं युनिट आहे त्याचं. व्होल्ट एम्पियर रिएक्टिव्ह आणि त्याला जर किलोत घेतलं तर kVAR. kVAR किलो व्होल्ट एम्पियर रिएक्टिव्ह.
समजलं युनिटचा फुल फॉर्म काय आहे? किलो व्होल्ट एम्पियर रिएक्टिव्ह. इट इज द युनिट ऑफ रिएक्टिव्ह पॉवर. हे एमसीक्यूचे क्वेश्चन आहे. 100% पेपरला विचारला जाईल हा एमसीक्यू. का रिएक्टिव्ह पॉवरचा फॉर्म्युला कुठला असतो और आयदर रिएक्टिव्ह पॉवरचं युनिट काय असतं. तर काय आहे रिएक्टिव्ह पॉवरचं युनिट? Q. युनिट कशात मेजर होते? KVR. Kilovolt ampere reactive. Okay, kilovolt ampere reactive. Then third one is the apparent power. That is the S is equal to P plus Q. आपण असा फॉर्म्युला डिनोट करतो. That is the total power. Summation of active power plus reactive power is nothing but your apparent power. And apparent powerचा actual formula S is equal to V into I. That means the total power. It is a product of RMS value of voltage and RMS value of current. VRMS into IRMS. Apparent power is the product of RMS value of voltage into RMS value of current, and its unit is VA, that is the volt ampere or kVA, kilo volt ampere. kVA, that is kilo volt ampere. kVA किलो व्होल्ट एम्पियर रिएक्टिव्ह आणि किलो वॅट असे प्रत्येकाचे युनिट आहे. हा किलो जर काढून टाकला तर काय येईल? मग फक्त वॅट, VAR आणि VA. दीज आर दी युनिट्स ऑफ युअर ऍक्टिव्ह पॉवर, रिएक्टिव्ह पॉवर अँड द अपरंट पॉवर. क्लिअर? समजलं काय ऍक्टिव्ह, रिएक्टिव्ह आणि अपरंट पॉवर? पूर्ण समजलं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे पॉवर ट्रँगल. तसा इम्पेडन्स ट्रँगलनी झेड, आर आणि एक्सेलचे रिलेशनशिप नोट केली. पॉवर ट्रँगल कसलं रिलेशनशिप डिस्कस करत असेल किंवा एक्सप्रेस करत असेल तुम्ही सांगू शकता? Powerचं. हा, राईट. The angle which represents the relationship between P, Q and S is called as a power triangle. Clear? मग आता इथे मी न्यू फ्रेम घेते आणि त्यावरती ड्रॉ करते power triangle. The horizontal line always represents the active power. That means the P. Then perpendicular to that vector is your reactive power. That means Q. And the addition of P plus Q is nothing but your total power S. That is power S. Then it is the 90 degree. This one is the angle between them. Then what is the formula of cos phi? Cos phi is equal to adjacent side upon hypotenuse. That means participant tell me adjacent side could be P upon S. but P is means what? कोणती power? Actual power. Active power. Active power. Active. लिहून दाखव तसं. Active power, that means P divided by apparent power. Hypotenuse कुठला आहे? S आहे. मीन्स ही apparent power आहे. आपण जे डेफिनेशन पॉवर फॅक्टरच्या स्टडी केला ते कशावरून ऑब्टेन झालाय हे मी तुम्हाला इथे दाखवलं. apparent power. That means cos phi is equal to P upon S. Ratio of active power to apparent power. Clear? पॉवर ट्रायंगल आणि त्याचं cos phi इक्वेशन जर ऑब्टेन होते समजलं का? स्टुडंट समजलं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Then our next topic is the form factor and peak factor. आपण जे फंडामेंटलचे डेफिनेशन बघितले आहे, सायकल, फ्रिक्वेन्सी, टाइम पिरियड, अँप्लिट्यूड, आरएमएस व्हॅल्यू, ॲव्हरेज व्हॅल्यू, इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू, त्याचाच एक पार्ट आपला रिमेनिंग होता, फॉर्म फॅक्टर अँड पीक फॅक्टर. व्हॉट इज मीन बाय फॉर्म फॅक्टर? मी फॉर्म्युला लिहिते, त्याच्यावर तुम्ही मला त्याची डेफिनेशन सांगायची फॉर्म फॅक्टरची. एकदम इझी फॉर्म्युला, त्यावर न्यूमरिकल पण आहे, न्यूमरिकल पण आपल्याला घ्यायचे. त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे तुमचं न्यूमरिकलचा आन्सर करेक्ट आलंय की नाही हे तिथंच व्हॅल्यू होणार आहे. Form factor is equal to RMS value root mean square value, RMS root mean square value. हे फॉर्म्युला 100% पेपरला एमसीक्यूच्या फॉर्मॅटमध्ये विचारले जाते. फॉर्म फॅक्टरचा फॉर्म्युला असं विचारता आणि या दोन्ही टर्म्स मध्ये कन्वर्जन दिलेलं असतं. आरएमएस व्हॅल्यू अपॉन ॲव्हरेज व्हॅल्यू, एव्हीजीडी केली ॲव्हरेज व्हॅल्यू. मग काही डेफिनेशन हा फॉर्म्युला आहे. फॉर्म फॅक्टर इज द रेशो ऑफ, टेल मी, RMS value to the average value of waveform. yes, very good. Form factor is defined as the RMS value to the average value of an quantity of waveform. Clear? Alternating quantity. आपली जी क्वांटिटी मेजर करायची तिची RMS व्हॅल्यू आपण ॲव्हरेज व्हॅल्यू इज नथिंग बट युअर फॉर्म फॅक्टर. देन फॉर्म फॅक्टरची एक व्हॅल्यू कशी डिसाईड होते ते सांगतो. समजा RMS व्हॅल्यूचा आपला एक फॉर्म्युला आहे किंवा मग इक्वेशन आहे. RMS value is equal to, so if we consider as a voltage, then we write the equation in terms of VRMS. याच फॉर्म्युला पुढे मॉडिफाय करू. VRMS अपॉन V ॲव्हरेज. इथे आपण याला करंटची टर्म्स पण घेऊ शकतो, जसं IRMS अपॉन I ॲव्हरेज. सपोज आपण व्होल्टेजला घेतो. VRMS चा एक फॉर्म्युला आहे. VRMS is equal to Vm upon root 2. VRMS is equal to Vm upon root 2. तर 1 upon root 2 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा बरं, किती येते. 1 upon root 2 is nothing but, कॅल्क्युलेट करा आणि मला सांगा 1 upon root 2 मीन्स किती तुमची डिजिट मध्ये आन्सर येते.
किती ते आन्सर पार्टिसिपंट? 0.707. ओके, एक्झॅक्टली करेक्ट. 0.707. मग इथे जी क्वांटिटी मी ती डायरेक्टली पुट करते. VRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू VM ॲज इट जो तुमचा आहे तो. VM अपॉन √2 अशी व्हॅल्यू सांगितली. VM ॲज इट इज 1 अपॉन √2 मीन्स 0.707 डिवायडेड बाय V average इज इक्वल टू V average चा एक फॉर्म्युला आहे. टू डिवायडेड बाय पाय करा, किती येतं आन्सर? 2 डिवायडेड बाय पाय किती आन्सर येतं? 0.63. 0.63. 0.63. 63. 6. 0.637 आलंय बरोबर? Yes, ma'am. इथे तुम्ही व्हॅल्यू पुट करा. मॅम बोला काय? मॅम VRMS चा 637. फॉर्म्युला सांगा ना. VRMS is equal to 1 divided by √2 into VM असा फॉर्म्युला आहे. 1 अपॉन रूट म्हणजे तुमचं 0.707 आलाय. आणि V ॲव्हरेज साठीचा 2 डिवायडेड बाय पाय इंटू VM असं आहे. मग 2 डिवायडेड बाय पाय इज इक्वल टू 0.637 असा आन्सर. कळालं? आता एवढं लिहित बसायचं, मी डायरेक्ट हे दोन फॉर्म्युले पुट केले म्हणजे कॅल्क्युलेशन इझी जाईल. समजलं का? येस Yes. मॅम. ओके, आणि हे कॅल्क्युलेशन करा. 0.707 डिवाइडेड 0.63 त्याची एक व्हॅल्यू येणार 1.11 असा आन्सर यायला पाहिजे. पण ती कॉन्स्टंट आहे, कुठे जरी गेला आणि फॉर्म फॅक्टरची व्हॅल्यू जर कोणी विचारली तर 1.11 हे फिक्स आन्सर असतं त्याचं. तुमचं ह्या दोन याचं कॅल्क्युलेशन करा. VM इज सेम, दॅट्स वाय गेट कॅन्सल फ्रॉम न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. 1.109. 1.109. 109 आहे ना, तो 09 राऊंड फिगर मध्ये केला तर तो 10 मध्ये कन्वर्ट 11. 0.11 is your value of form factor. Form factor is equal to 1.11 हे फिक्स आन्सर आहे. तुम्हाला MCQ जर आला, what is the value of your form factor, हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे 1.11. क्लिअर? मी डायरेक्टली पण सांगू शकत होते, पण हे सगळं सांगितलं म्हणजे लक्षात राहील तुम्हाला. Form factor is equal to 1.11. Clear up to this? Yes, ma'am. Then next one is our peak factor. Form factor ची डेफिनेशन बघितली, त्याचं इक्वेशन बघितलं. Similar like that there is another equation or definition for peak factor. Next definition is for the peak factor. Peak factor चा पण एक फॉर्म्युला आहे. Peak factor is equal to तुम्ही सांगू शकाल का? पीक फॅक्टरचा काय फॉर्म्युला आहे? सेम जशी आपण इकडे डेफिनेशन घेतली त्याच फॉर्मॅट मध्ये तुमचे पीक फॅक्टरचा पण फॉर्म्युला आहे. Peak value upon RSM value. RSM नाही, RMS. RSM आपल्या कॉलेजचं नाव आहे. RMS value. पीक व्हॅल्यू दॅट इज दी मॅक्झिमम व्हॅल्यू, किंवा आपण तिला पीक व्हॅल्यू असंच बोलतो. पीक व्हॅल्यू अपॉन RMS value. That is the maximum value upon RMS value. RMS root mean square value.
Suppose we have to take this for the voltage. काय आहे तुमचा फॉर्म्युला Vm, that is the maximum value of voltage or the peak value of voltage divided by RMS value of voltage, that is the VRMS. VRMS. Vm upon VRMS. Vm as it is ठेवला फॉर्म्युल्यामध्ये. VRMS ची व्हॅल्यू मी इतक्यात सांगितली होती. तो फॉर्म्युला उत्तर मला इथंही सांगा व्हॅल्यू काय पुस्तक करायची. VRMS 0.707. 0.707. 0.707 707. 07. into Vm. Vm get cancelled. 1 upon 0.707 is equal to किती येणार आहे ते कॅल्क्युलेट करा मला सांगा इथं. 1.411 असा आन्सर येतो. किती? 1.414. 1.414 ही पण कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. पिक फॅक्टरची जर तुम्ही कधी व्हॅल्यू काही एमसीक्यू वाला तर 1.414 ही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ही लक्षात ठेवायची पिक फॅक्टर. क्लिअर? फॉर्म फॅक्टरची व्हॅल्यू काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. काय फॉर्म फॅक्टरची व्हॅल्यू? टेल मी. 1.11. 1.11. 1.11 and peak factor 1.414. then there are some derivation numericals on the form factor on the peak factor. ते दोन डेरिवेशन घेतले की न्यूमरिकल्स झाले की आपलं हे चॅप्टर इथे एंड होतंय. आता पण न्यूमरिकल बघू फॉर्म फॅक्टर आणि पिक फॅक्टर. Writing is not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's
Write down numerical. Participant, I'm audible. Yes, ma'am. Yes. सांगा. Yes, ma'am. Okay. What will be the periodic time? What will be the periodic time of a 50 hertz waveform? Of a 50 hertz waveform, and what is the frequency? And what is the frequency of an AC waveform? Of an AC waveform that has a periodic time, that has a periodic time of 10 millisecond, of 10 millisecond. न्यूमरिकल मध्ये फर्स्ट मला फाइंड आउट करायची आहे, पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये टाइम पिरियड फाइंड आउट करायचा आहे आणि सेकंड स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची. तर फॉर्म्युला माहिती तुम्हाला, त्याच्यावरून कॅल्क्युलेट करा. नाही समजलं तर मी कॅल्क्युलेट करून दाखवतो. कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न करा, नाही जमलं तर मी कॅल्क्युलेट करूनच दाखवतो. हॅलो, येते का स्टुडंट? आन्सर आलाय की कोणाचं असेल तर मला सांगा. फर्स्ट याच्यामध्ये तुम्हाला टाइम पिरियड दिलेला आहे आणि फ्रिक्वेन्सी. टाइम किती दिलेला आहे त्या इक्वेशन मध्ये? T is equal to how many? Student, tell me. 50 hertz. 50 hertz. टाइम दिलेला आहे पहिल्या याच्यामध्ये. 50 hertz. काय? ओके, फ्रिक्वेन्सी दिलेली आणि टाइम पिरियड फाइंड आउट करायला लावलाय. मग इथे काही T is equal to 1 upon F असा आपला फॉर्म्युला आहे. F किती दिलेला आहे? 50 हर्ट्ज दिलाय. तर 1 upon 50 is equal to your time period. Tell me 1 upon 50 is equal to, हे झालं पहिला आन्सर. 0.02. 0.02 पॉइंट या सेकंड. सेकंड स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला टाइम पिरियड दिलेला आहे. T is equal to किती दिलाय टाइम पिरियड? 10 दिलेला आहे ना, आय थिंक. Yes, ma'am. 10 मिली सेकंद दिलाय, म्हणजे मिलीचं कन्वर्जन करून घ्यायला लागेल. 10 मिली सेकंद दिलाय. 10 मिली सेकंद, दॅट मीन्स 10 raised to minus 3. 10 into 10 raised to minus 3 मिलीचं कन्वर्जन करून घेतलं इथे. आणि आता आपल्याला त्यांनी फाइंड आउट करायला लावलेली आहे फ्रिक्वेन्सी. हा सेम फॉर्म्युला आहे. T is equal to 1 upon F. मग F काढायचा असेल तर काय होईल? F न्यूमरेटरला जाईल आणि T डिनॉमिनेटरला येईल. मग काय येईल? F is equal to 1 upon T. T ची व्हॅल्यू पुट करा आणि मला F ची व्हॅल्यू सांगा किती येते इथे.
1 into 10 raised to minus 4. त्यात पॉवर मायनस करा ना याचा 10 पॉवर मायनस करून सांगा मला डायरेक्ट. मॅम तसंच सांगितलंय. 10 - 3 आहे ना, हा वरती गेला तर काय होईल -4 होईल. मग ते 0 पॉईंट 100. समथिंग मध्ये आन्सर किती येते F इज इक्वल टू 100. किती 100 आले का आन्सर. Yes, ma'am. ओके 100 हर्ट्स इज युअर आन्सर. सिम्पल न्यूमरिकल हे पण 2 मार्क्स साठी तुम्हाला किंवा 1 मार्क्स साठी ऍज अ न्यूमरिकल बेस्ड पेपर असलं ते विचारलं जाऊ शकते. याच्यावरून आपल्याला पुढचे फॉर्म फॅक्टर पिक फॅक्टरचे पण बघायचे न्यूमरिकल. तर या न्यूमरिकल पर्यंत काही डाऊट कोणाला असेल तर विचारून घ्या. ऐकून काही डाऊट्स. No, ma'am. Okay, then write down numerical. स्टेप बाय स्टेप घेते मी. पहिले आपण फ्रिक्वेन्सी आणि टाइम पिरियड कॅल्क्युलेट केला. आता हे पुढच्या न्यूमरिकल मध्ये आरएमएस व्हॅल्यू, एव्हरेज व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू आणि त्यानंतर मग फॉर्म फॅक्टर आणि पीक फॅक्टर फाइंड आउट करायचं. राईट डाऊन न्यूमरिकल. ए सायनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट of 6 ampere is flowing through resistance of 40 ohm. 40 ohm. Calculate the average value and the peak value of the supply. काय फाइंड आउट करायची आहे? पीक व्हॅल्यू अँड ऍव्हरेज व्हॅल्यू. गिवन मध्ये काय काय दिले ते सांगा पहिलं. Current. I is equal to 6 ampere. I is equal to 6 ampere. Then next quantity is R is equal to 40 ohm. okay. R is equal to 40. And from that two given we have calculate first one Average value. average value. And second one Peak value. is the peak value. हे दोन्ही पॅरामीटर फाइंड आउट करायचे. देन फर्स्टली आपल्याला व्ही आरएमएस व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला लागणार आहे. कारण आपल्या आरएमएस व्हॅल्यू वरनं आपण ऍव्हरेज व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो आणि पीक व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. तर व्ही आरएमएस इज इक्वल टू सिम्पल इज इक्वल टू आय इंटू आर. ही आरएमएस व्हॅल्यू असते तिचा जनरली फॉर्म्युला आहे व्ही इज इक्वल टू आय इंटू आर. आपण असा फॉर्म्युला लिहितो आय इंटू आर. दॅट इज व्ही आरएमएस इज इक्वल टू आय आरएमएस इंटू आर. हा आय आरएमएस 6 एम्पियर दिलाय आणि हा 40 दिलाय. तर व्ही आरएमएस इज इक्वल टू काय आन्सर आहे ते सांगा. 240. इज इक्वल टू 6 into 4. That is the 240 volt. हे झालं तुमचा आन्सर व्ही आरएमएस. Then from that we have to calculate the average value. Then tell me the formula for form factor. फॉर्म फॅक्टरची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे कॉन्स्टंट. हे अजून करायचं. फॉर्म फॅक्टर इज इक्वल टू 1.11. हे आपल्याला नोन आहे ऑलरेडी. ती स्टँडर्ड आहे म्हणून ती इथे अजून करून घेतली 1.1. ठीक आहे. मग काय फॉर्म फॅक्टर इज इक्वल टू तुम्ही पूर्ण VRMS पेपर्स लिहिते तुम्ही पूर्ण upon लिहा. VRMS अपॉन average. ऍव्हरेज व्हॅल्यू. व्ही ऍव्हरेज.
व्ही ॲव्हरेज जर फाइंड आउट करायचा असेल आपल्याला ॲव्हरेज व्हॅल्यू, तर हा फॉर्म फॅक्टर डिनॉमिनेटरला जाईल. व्ही ॲव्हरेज इज इक्वल टू व्ही आर एम एस डिवायडेड बाय फॉर्म फॅक्टर. व्ही आर एम एस ची व्हॅल्यू किती आहे? 240. 240. आणि फॉर्म फॅक्टर किती आहे? 1.11. 1.11. मग काढायचा आन्सर किती येत आहे व्ही ॲव्हरेजचं? 216.21. मी करते. is equal to 16. 16.21. 216 की 60? 16. 16.2 ही झाली तुमची ॲव्हरेज व्हॅल्यू. देन वी हॅव टू फाइंड आउट दी पीक व्हॅल्यू. मग फॉर्म फॅक्टरचा आणि पीक व्हॅल्यू आणि याचा कोणता फॉर्म्युला आहे? की का कॅल्क्युलेट करता त्याच्यावरनं? Peak value of peak factor is equal to peak value upon RMS value. ओके. पीक फॅक्टर इज इक्वल टू फॉर्म्युला क्लिअर पेन करते इथून. पीक फॅक्टर पी इंटू एफ लिहिते. तुम्ही पूर्ण लिहायचं. पीक फॅक्टर इज इक्वल टू व्ही एम VM अपॉन VRMS. व्ही आर एम एस. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? व्ही एम दॅट इज अ पीक व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज फाइंड आउट करायचं. तर या दोघांचा काय प्रोडक्ट होईल? व्ही एम इज इक्वल टू पीक फॅक्टर इंटू व्ही आर एम एस. पीक फॅक्टरची फॉर्म्युला काय आहे? फॉर्म्युला पेक्षा ती व्हॅल्यू काय आहे? 1.414. 1.414 इंटू व्ही आर एम एस किती आले तुमच्या पहिल्या स्टेपला? 0.707. व्ही आर एम एस 240. 240 आलाय ना. पहिल्या स्टेपला आपण आर इंटू आर केला होता तो. आणि मग या दोघांचं 240. कॅल्क्युलेशन करून व्ही एम सांगू किती येतो? 339.36. 339.36. ओके. 339.4 बरोबर का? 339.36. 36. ओके. 36 येतं त्याला राऊंड फिगर केलं तर हा 4 होऊ शकतो का? 36 4 झालं टोटल तुमचं न्यूमरिकल. क्लिअर? काही क्वेरी याच्यामध्ये कोणाला समजले न्यूमरिकल? Yes. Yes, ma'am.